Okay, so this is your fourth unit, exception handling and multi-threading. Okay, so exception handling and multi-threading. Today we are going to discuss about these two important topic. Okay, so what exact meaning of exception handling in Java programming language? So same meaning in other programming language like Python programming language, other programming language like Java programming language, like that. So many programming language in the market. So this topic is very important for your examination, for your exam regarding in your syllabus, regarding point of view of your syllabus, like that. So such things is very important in your exam. Okay, exception handling, and we are going to discuss about error exception handling and some error handling. Okay, so now today फर्स्ट पॉईंट इज 12 मार्कासाठी युनिट आहे बघा हे तुमचं. ओके, आणि एरर म्हणजे काय आणि एक्सेप्शन लाईक टाईप्स ऑफ एरर म्हणजे काय हे आपल्यालाच पाहायचं आहे युनिट नंबर 4. ओके, सो बघा एरर म्हणजे काय ॲक्च्युअलमध्ये जर पाहायला गेलं तर टाईप्स ऑफ एरर असतात. एरर म्हणजे काय तर मिस्टेक, एरर इज अ मिस्टेक. ओके, सो कधी येतं एरर आपल्याला जेव्हा काय आपल्याकडून रॉंग काही गोष्टी घडतात तेव्हा आपल्याला एरर येतो, बरोबर आहे. सो एरर इज नथिंग बट द फॉल्ट, डिफेक्ट, दॅट इज नथिंग बट द एरर. सो दोन प्रकारचे एरर असतात ॲक्च्युअलमध्ये पाहायला जर आपण गेलं तर दोन प्रकारचे एरर असतात कम्प्युटर लँग्वेजमध्ये. ते एरर असतात कंपाईल टाईम एरर्स आणि रन टाईम्स एरर. ओके, कंपाईल टाईम्स एरर आणि रन टाईम्स एरर असे दोन प्रकारचे एरर्स असतात ॲक्च्युअलमध्ये पाहायला गेलं आपल्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजमध्ये. ओके, सो खूप इम्पॉर्टंट आहे. 4 मार्कासाठी हा क्वेश्चन तुम्हाला एक्झाममध्ये येऊ शकतो. एक्झामच्या अनुषंगाने खूप महत्त्वाचा आहे. एक्झाममध्ये जर तुम्हाला हा क्वेश्चन विचारला तर तुम्हाला ते 4 मार्कासाठी वगैरे हा क्वेश्चन विचारू शकतात. एरर म्हणजे काय तर एररमध्ये काय असतं तर एक मिस्टेक, एक डिफेक्ट असतो एररमध्ये. ओके, सो पाहायला गेलं ॲक्च्युअलमध्ये तर दोन प्रकारचे एरर असतात प्रोग्राममध्ये, कंपाईल टाईम एरर आणि रन टाईम एरर. ॲक्च्युअलमध्ये बघा कंपाईल टाईम एरर आणि रन टाईम एरर, दीज आर द टू इम्पॉर्टंट एरर in programming language. Okay, so compile time error, what exact meaning of compile time error? So all syntax error will be detected and displayed by Java compiler, and therefore these error are known as compile time error. म्हणजे याचं प्रॅक्टिकल तुम्हाला जर पाहायला गेलं, प्रॅक्टिकल जर मी तुम्हाला सांगितलं याचं तर बघा ॲक्च्युअलमध्ये सी डी डेस्कटॉप म्हणू आपण. ओके, म्हणजे आपण जावा सी आता हॅलो डॉट जावा आता कारण ही फाईलच असेल किंवा नसेल रिअली, आय डोंट नो रिअली, बट आय थिंक दिस फाईल इज नॉट अवेलेबल in our system. So just we have to create one file and one program from like compile time error. Okay, so in Java there is a very simple program, like we can take one class like hello is a class. Okay, so class having open and closing bracket, class having open and closing bracket. So by using class keyword we can create one class, and this class is known as user defined class, class having open bracket and close bracket. Okay, so in this class just we have to create one program like public static void main, okay, and string args. Okay, so this is your main method. Okay, without this main method we cannot execute, we cannot implement Java program. So main method is important. ओके, जसं गाडीला आपल्या किक असते, विदाऊट किक गाडी चालू होईल का आपली, नाही होऊ शकत. सो तुमची ही जावा प्रोग्रामिंगची किक आहे ॲक्च्युली. मेन मेथडला तुम्ही किक म्हणा, जे काय म्हणायचे. सो समजण्यासाठी मी तुम्हाला आपल्या मराठी भाषेमध्ये सांगत आहे. ओके, सो विदाऊट मेन मेथड वी कॅन नॉट एक्झिक्यूट जावा प्रोग्राम. सो मेन मेथड इज इम्पॉर्टंट टू एक्झिक्यूट जावा प्रोग्राम. Okay, so actually this is a static method, this is a main method, you can say this is a main method, this is static method. By using static method before any attribute, before any method we can write a static keyword, so this is known as a static method.
So each and every method have special body. Each and every method have body. So in this body we can write a one statement system dot out dot print out dot println. System dot out dot println. Okay. So write this statement message NBL growing. NBL growing, it's my YouTube channel. ओके, लाईक अँड सबस्क्राईब जे म्हणतात तुम्ही रोज लाईक करू शकता, सबस्क्राईब करू शकता. हे माझं स्वतःचं चॅनल आहे यूट्यूबवर. ओके, जस्ट आय वॉन्ट टू डिस्प्ले फ्रॉम दिस मॅसेज ऑन कन्सोल by using Java programming language. So I am writing just one statement contain this main method, okay, and contain this main class. So just I have closed my class. I have to close my class and save file, save as. You can save code dot java where I am storing and desktop. Okay, so now I am compiling this code like java c hello dot java. Okay, बघा. So what will we get actually? बघा काय आला आपल्याला, एरर आला का नाही एरर? जे आपलं युनिट आहे युनिट नंबर 4 मी तुम्हाला का सांगितलं नाही, कारण तुम्हाला मी एरर आणून दाखवलं. इथं एरर काय आला बघा. ॲक्च्युअलमध्ये हॅलो डॉट जावा, हॅलो इज युअर क्लास फाईल, हॅलो इज युअर क्लास नेम. ओके, हॅलो इज युअर क्लास फाईल, जावा इज द एक्सटेन्शन अँड लाईन नंबर 6 इज देअर एरर. लाईन नंबर 6 इज द एरर. सो व्हॉट टाईप ऑफ एरर? So error is semicolon accepted. Compiler showing our what missing is our what type of missing statement here, like semicolon. So म्हणजे इथं सेमिकोलन आपण दिला नाही म्हणून एरर आला ना. सो दॅट इज नथिंग बट द कंपाईल टाइम एरर. जे आपण कंपाईल करतोय, जावा सी इज अ कंपायलर. हा कंपायलर आहे जो की सोर्स कोडला बाईट कोडमध्ये कन्व्हर्ट करतोय. हा तुमचा सोर्स कोड आहे जे आपल्याला समजतं, माणसाला समजतं. बट मशीन डोंट अंडरस्टँड फ्रॉम दिस लँग्वेज. मशीन अंडरस्टँड ओनली 0 and 1 लँग्वेज, बायनरी लँग्वेज. मशीनला मशीनच्या भाषेमध्ये जर आपल्याला कोड सांगायचा असेल, कोड लिहायचा असेल, तर त्याला सोर्स कोड टू बाईट कोड कन्वर्ट करावं लागतं आपल्याला. हा तुमचा सोर्स कोड आहे, आपल्याला समजेल. याला आपल्याला 0 आणि 1च्या फॉर्ममध्ये टाकावं लागतं. ओके, मग इथं काय कंपाईल टाईम एरर जो आपला टॉपिक चालू आहे, तो कंपाईल टाईम एरर हा टॉपिक चालू आहे. कंपाईल टाईम एरर असे एरर असतात कंपाईल टाईममध्ये. ऑल सिंटॅक्स एरर विल बी डिटेक्ट अँड डिस्प्ले बाय जावा कंपायलर अँड देअरफॉर द एरर नोन ॲज कंपाईल टाईम एरर. असे एरर जो जावा कंपायलर आपल्याला सांगतोय की निर्मळ सर तुमचं सेमिकोलन राहिलेलं आहे इथं, अशा एररना आपण काय म्हणतोय, कंपाईल टाईम एरर म्हणतो. व्हॉट आय एम सेईंग दिस इज अ कंपाईल टाईम एरर. जावा कंपायलर सांगतो आपल्याला सर तुमचं सेमिकोलन बाकी आहे इथं, ते सेमिकोलन द्या आणि तुम्ही कोड एक्झिक्यूट करा. म्हणजे असे एरर असतात जो कोण सांगतोय आपल्याला, जावाचा कंपायलर सांगतोय की हे स्टेटमेंट बाकी आहे, तुमचं स्पेलिंग मिस्टेक आहे, मिसिंग सेमिकोलन आहे, मिसिंग कर्ली ब्रेसेस आहे, मिसिंग काही मेथड आहे, लाईक दॅट ऑल मिसिंग मिसस्पेल आहे, मिसस्पेलिंग आहे, कीवर्डचं काहीतरी वेगळं टाईप केलं आहे. अशा सगळ्या एररला आपण काय म्हणतोय, कंपाईल टाईम एरर म्हणतोय. म्हणजे कंपाईल करते वेळेस आपण हे एरर आलेलं आहे. ओके, असे काय काय एरर असू शकतात. आता प्रोग्राममध्ये काही पण एरर असू शकतात ना. तुमच्या ह्या क्लासचं नाव आहे फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही एसच टाकलं नाही, डबल एस असतं, तुम्ही एसच टाकलं नाही, बरोबर आहे. पब्लिकचं सीच टाकलं नाही, म्हणजे स्पेलिंग मिस्टेक झाली. इथं कर्ली ब्रेसेसच द्याला नाही, बघा कर्ली ब्रेसेस द्याला नाही, इथं काय ॲरे ब्रॅकेटच द्याला नाही. आता कोड आपण काय करूया, सेव्ह करून एक्झिक्यूट करूया. CLS म्हणा आणि याला एक्झिक्यूट करा. आले काय काय एरर आले. what will we get a multiple error like here. पहिल्यापासून चालू केलं कंपायलरनं. आता बघा लाईन नंबर 1 चेक केली कंपायलरनं, लाईन नंबर 1 चेक केली, क्लास इथंच एरर द्याला. सर तुमचं हे बाकी आहे निर्मळ सर, ते लिहा तुम्ही तिथे, बरोबर आहे. क्लास हे एरर आला का, क्लास
इंटरफेस इनम और रेकॉर्ड एक्सपेक्टेड. एक्सपेक्टेड म्हणजे ते काय, शुड मेन्शन करेक्ट सिंटॅक्स. मग क्लास लिहा, गेलं का एरर सेव्ह करा. हो बघा आता हे एरर जाईल, दुसरं एरर येईल. कुठल्या टाईपचे एरर आहे ते एरर येईल आता. ओके, कंपाईल अगेन दिस कोड. सो विल गेट मल्टिपल एरर. हे जे सगळे एरर आहेत बघा, इथं काय लिहिलं आहे, एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग. बघा इथं ARG असं दिलं आपण, हे दाखवली चूक आपल्याला कंपायलरने. सर तुम्ही चुकताय, सर तुम्ही आता हे असं नका करू, सर तुम्ही राईट लिहा. पण आपण हे तुम्हाला दाखवण्यासाठी करतो, आपण चुकत नाही. पब्लिकचं सी काढलं बरोबर आहे. एक्सपेक्टेड काय पाहिजे, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन पाहिजे. सो ऑल दीज आर एरर इज नथिंग बट द कंपाईल टाईम एरर. ओके, हे सगळे कंपाईल टाईम एरर आहेत. मग हे थेरॉटिकल मी सांगितलं तुम्हाला आणि मी प्रॅक्टिकल पण करून दाखवलं. आता तुम्हाला कंपाईल टाईम एरर म्हणजे काय कळलं का सगळ्यांना? ऑल ओके, कळलं का? नेहा, सिद्धार्थ, संजना, वाट येस सर. ओके. आता कंपाईल टाईम एरर मग करा लिस्ट. काय मिसिंग सेमीकोलन, मिसमॅच ब्रॅकेट इन क्लास मेथड, मिसस्पेलिंग आयडेंटिफायर कीवर्ड क्लास लिहिलेलं, मिसिंग डबल कोट स्ट्रिंग, यूजिंग अनडिक्लेअर व्हेरिएबल, बॅड रेफरन्स टू ऑब्जेक्ट. काय काय विषय असतो, ऑब्जेक्ट रॉंग असू शकतो. हे सगळे एरर म्हणजे कंपाईल टाईम एरर म्हणजे. बस दॅट्स इट, इनफ फॉर द कंपाईल टाईम. नेक्स्ट आहेत रन टाईम एरर. हे खूपच सोपं आहे. रन टाईम एरर म्हणजे काय? रन टाईम म्हणजे कंपाईल टाईमच्या नंतरचे एरर आहेत. म्हणजेच काय आहे बघा, सांगायचा उद्देश मला हे आहे तुम्हाला, की जे एरर आता मी इथं काय चुका केलेल्या आहेत जे की मला दुरुस्त करायचं. दुरुस्त करण्यापेक्षा मी कंट्रोल झेड करत, कारण माझ्या चुका जास्त काय झाल्या. फक्त माझ्याकडे एक चूक होती जी की मी सेमीकोलनची राहिली होती. बरोबर आहे ना? आता हा माझा करेक्ट कोड आहे. दिस इज युअर करेक्ट कोड. सो विल गेट करेक्ट आउटपुट बिकॉज ऑफ द करेक्ट कोड. Okay, so now I am compiling this code. Just Java provides one command to clear screen, like cls is a command to clear the screen. Okay, okay, so execute. So Java C and write down the code of your core program, hello dot java, and after that hit the enter button. What will we get? We get a correct completion, compiling. सक्सेसफुल कंपाईल झाला आपला कोड. आता बघा, म्हणजे आता एरर आला की इथं एरर नाही आला. आता कोड आपला कंपाईल झाला आहे. म्हणजे हा माझा जो कोड आहे तो एकदम करेक्ट आहे, ज्यामध्ये कुठलाही एरर नाही, एकही एरर नाही. कंपायलरने याला काय केलं आहे, सक्सेसफुल एक्झिक्यूट केलं आहे. जावामध्ये काय होतं ॲक्च्युली, जेव्हा तुमचा कोड एक्झिक्यूट होतो, ज्यावेळेस तुमची क्लास फाईल एक्झिक्यूट होते, एक फाईल क्रिएट होती डॉट क्लास नावाची. बघा, डॉट क्लास नावाची फाईल क्रिएट झाली. बघा इथे झाली काही. बघा दोन फाईल झाल्या. एक होती हॅलोची आपली, आलं का तुमच्या लक्षात? बघा प्रोग्रामिंग बघा माझ्यासारखी प्रोग्रामिंग क्वचित कोण शिकवत असेल, मी म्हणत नाही की, बट एकदम इतकं एकदम इन डिटेल्समध्ये मी सांगतो तुम्हाला. ओके, खूप भारी भारी लोक शिकवणार आहे, पण कदाचित मराठीत शिकवणारा मी पहिलाच असेल, एकदम सोप्या भाषेत शिकवतो. आता मी काय केलं, ही जी माझी फाईल आहे बघा, याच्यामध्ये माझा क्लास हॅलो नावाचा कोड आहे. बरोबर आहे. मी फाईल सेव्ह केली, ही डेस्कटॉपला माझी फाईल आहे. बरोबर आहे, हॅलो नावाची. बघा ज्याला जर मी ओपन केलं, ही माझी फाईल, ही ही ॲक्च्युअलमध्ये बघा डॉट क्लास फाईल आहे, ही फाईल आहे माझी. बरोबर आहे. ज्यावेळेस मी कोड एक्झिक्यूट झाला बघा, ज्यावेळेस मी कोड एक्झिक्यूट केला आहे ना, त्यावेळेस एक फाईल क्रिएट झाली परत एक. आता बघा इथं काय फाईल आहे, त्याला डिलीट करू आपण, परत एक्झिक्यूट करू. बघा ओके, आता हा माझा एक फाईल आहे ही. बघा आता इथे फाईल दिसते का? कुठं काहीच दिसत नाही. लक्षात ठेवा, काय दिसतं का कुठे? इथं काहीच नाही. बरोबर आहे. 1 2 3 4 5 6 7 फाईल आहेत. आता ज्यावेळेस मी फाईल बघा, आता ज्यावेळेस मी प्रोग्राम एक्झिक्यूट करेल का, हा जावा सी हॅलो डॉट जावा, बघा इथे एक फाईल आहे ना आता ॲटोमॅटिक. बघा आली का फाईल? बघा फाईल आली का फाईल? बघा इथं आली आहे. बघा आली फाईल. ही फाईल आहे काय, कुठली फाईल आहे? बाईट फाईल आहे तुमची, बाईट फाईल. त्याच्यात वेगळाच कोड असेल बघा, बाईट कोड असतो त्याच्यात, दिसतोय का? म्हणजे हा जो कोड आहे तुमचा, हा कोड ट्रान्सफर केला आहे आपण, दिसतंय का ॲक्च्युअलमध्ये तुम्हाला? क्वचितच बघा कोणी सांगत असेल तुम्हाला इतकं डीपमध्ये नॉलेज. म्हणजे आपण काय केलं आहे ॲक्च्युअलमध्ये, इथं आपण हे केलं आहे की हा माझा कोड आहे. बरोबर आहे, जे की नोटपॅडमध्ये लिहिला आहे मी. हा कोड मी काय केला आहे, जावा सी ह्या कंपायलरनी काय केलं आहे, हॅलो नावाची फाईल आहे, ज्याच्या आतमध्ये हे एवढा कोड आहे माझा, याच्या आतमध्ये NBL ग्रोईंग नावाचं नाव आहे. डॉट जावा एक्सटेन्शननं
हा जो कोड आहे माझा, जो मला समजतो, माणसाला समजतो, हा कोड मी कन्वर्ट केला कुठल्या भाषेमध्ये, ह्या भाषेमध्ये. बघा ही भाषा कुठली आहे, बाईट कोड आहे हा, बाईट कोड. हा कुठला मेसेज आहे माझा, NBL ग्रोईंग हा मेसेज आहे. बघा दिसतोय का, हा मला फक्त डिस्प्ले होणार आहे. बाकी सगळा कोड हा मशीनला कळतोय बरं काय, सिस्टीमला, तुमच्या कम्प्युटरला समजतोय. हायलो डॉट जावा ही सोर्स फाईल आहे, तुमचं एक्सटेन्शन आहे, आणि NBL ग्रोईंग त्याच्यात मेसेज आहे, ही तुमची सोर्स फाईल आहे. कंपनीमध्ये गेलात, IT मध्ये गेलात, हजारो लाईनची कोड लाईन बाईट फाईल असते, हजारो लाईनचा हा सोर्स कोड असतो, हजारो लाईनची बाईट कोड असणार. मग जर सोर्स कोड 1000 लाईनचा असेल तर बाईट कोड पण 1000 लाईनचाच असणार. हे कोणी काम केलं, एवढा कुठं ना कोणी केलं, हे जावा सीनं केलं. जावा सी इज अ स्टँडर्ड कंपायलर of Java programming language to compile source code into bytecode. That is main aim of compiler. ओके, हिलाच डॉट क्लास फाईल म्हणतो आपण. बघा वी कॅन से डॉट क्लास फाईल, म्हणजे हिचं जर एक्सटेन्शन तुम्हाला चेक करायचं असेल, बघा याचं एक्सटेन्शन काय आहे तुम्हाला, हिचं डॉट जावा आहे. बघा इथं येईल तुम्हाला, याचं क्लिक जर केलं तुम्ही तर काय येईल, इथं डॉट जावा दिसते का. हे नाव इथं टाईपमध्ये दिसते का, टाईप जावा फाईल. साईज किती आहे तिची, 116 बाईट. डेट मॉडिफाय कधी झाली ही, आज 8:28. आता बघा याचा टाईप काय, ह्या फाईलचा जावा आहे. याच्यावर जर मी गेलो तर कुठला टाईप येणार आहे माझा, क्लास फाईल, म्हणजेच बाईट फाईल. बघा काय म्हणतो मी, टाईप कुठला आहे, क्लास फाईल. साईज काय, 418 बाईट्स आहेत हे. बघा इथं काय तुमचं, इथं पण 116 बाईट्स आहेत. ही फाईल काय झाली, 116 बाईटची. बघा साईज किती आहे इथं, 116 बाईट, आणि इथं किती साईज झाली त्याची, 418 बाईट झाले. ते बाईट फाईल आहे ती. डॉट क्लास फाईल म्हणजे तुम्ही पेन ड्राईव्हमध्ये ही फाईल कुठेही घेऊन जाऊ शकता आणि जावाचा कोड एक्झिक्यूट करू शकता. हाच एक जावाचा फीचर आहे. जावा इज अ पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लँग्वेज, पोर्टेबल, प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडन्स. ओके, सो दिस इज अ क्लास फाईल. यू कॅन मूव फ्रॉम आउटसाइड लोकेशन अँड यू कॅन एक्झिक्यूट फ्रॉम दिस फाईल. ओके, मग आता ॲक्च्युअलमध्ये मला सांगायचा उद्देश हा होता तुम्हाला की माझा कोड आता कंपाईल झाला आहे. आता मी बघतोय रन टाईम एरर म्हणजे काय, हे की मी तुम्हाला शिकवतोय. रन टाईम एरर म्हणजे काय, असे एरर, कोड तुमचा करेक्ट आहे, बघा कोड तुमचा करेक्ट आहे पण त्याचा आउटपुटच येत नाही. कोड तुमचा करेक्ट आहे, त्याचा आउटपुटच येत नाही, अशा एररला रन टाईम एरर म्हणतात. जे रन टाईम येतात म्हणजे आता कोड एक्झिक्यूट झाला आहे, कोड एक्झिक्यूट झाला आहे. आता मी काय करणार इथं, जावा आणि प्रोग्रामचं नाव. सो व्हॉट विल वी गेट द आउटपुट फ्रॉम दिस कोड, लाईक NBL ग्रोईंग. आलं NBL ग्रोईंग, हे माझे यूट्यूबचं नाव आहे. आलं यूट्यूबचं नाव हे. आता प्रोग्राम माझा सक्सेसफुल कंपाईल झाला इथं, आणि मी ही कमांड चालवली. जावा एक्झिक्यूट करण्यासाठी 2 स्टेप असतात. ही पहिली स्टेप कंपाईल करणे, दुसरी स्टेप इंटरप्रेट करणे. इंटरप्रेट म्हणजे बाईट कोड आता एक्झिक्यूट केला आपण, मशीन कोडमध्ये सांगितलं हे म्हणजे मशीन कोडला सांगितलं होता की NBL ग्रोईंग पाहिजे मला. आलं. आता ॲक्च्युअलमध्ये रन टाईम एरर म्हणजे काय, असे एरर जे ॲक्च्युअलमध्ये आउटपुट मिळत नाही आपल्याला. आउटपुट, ज्या एररचं आउटपुट येत नाही म्हणजेच काय, सिद्धार्थ समटाइम्स प्रोग्राम मे कंपाईल सक्सेसफुल क्रिएटिंग द डॉट क्लास फाईल. आता बघा हे डॉट क्लास फाईल मी का सांगितले तुम्हाला, कारण इथं त्याचा यूज होता तुम्हाला, म्हणून तुम्हाला अगोदरच मी सांगितलं डॉट क्लास फाईल काय असते. डॉट क्लास फाईल तुमची बाईट फाईल असते, बरोबर आहे, जे कंपाईल झाल्याच्या नंतर तयार होती, ती असते डॉट क्लास फाईल. मग समटाइम्स, कधी कधी, अ प्रोग्राम मे कंपाईल सक्सेसफुल, कधी कधी प्रोग्राम तुमचा सक्सेसफुल कंपाईल होतो, क्रिएटिंग द डॉट फाईल, तो 100% डॉट फाईल क्रिएट करतो कधी कधी, बट मे नॉट रन प्रॉपरली. तुमची डॉट फाईल क्रिएट होणार, डॉट क्लास फाईल, प्रोग्राम कंपाईल सक्सेसफुल झाला, बट कधी कधी तुमचं काय होतं, बट मे रन नॉट प्रॉपरली, त्याचं आउटपुट येत नाही. मग आउटपुट का येत नाही, तर ह्या रन टाईम एररमुळे आउटपुट येत नाही. सच प्रोग्राम मे प्रोड्यूस रॉंग रिझल्ट. प्रोग्राम सक्सेसफुल डॉट क्लास फाईल क्रिएट झाली, कंपाईल झाला आहे, बट रन प्रॉपर होत नाही, याचा अर्थ त्याचा आउटपुट बरोबर येणार नाही. बरोबर आहे. सम प्रोग्राम मे प्रोड्यूस, सच प्रोग्राम मे प्रोड्यूस रॉंग रिझल्ट ड्यू टू रॉंग लॉजिक और मे टर्मिनेट ड्यू टू एरर सच एज स्टॅक ओव्हरफ्लो. स्टॅक पुश अँड पॉप ऑपरेशन. When such error are encountered, such Java typically generate an error message and abort the program. Abort म्हणजे terminate program. अशा एररना रन टाईम एरर म्हणतात. आता फॉर एक्झाम्पल काय, कुठला एरर आहे रन टाईम, सर तुम्ही आम्हाला सांगितलं की कंपाईल टाईम एरर म्हणजे काय असतात, तर मिसिंग सेमिकोलन, टायपिंग मिस्टेक,
curly braces missing, method incorrect, wrong object type, undeclared variable, missing double quotes. So these are the compile time error. सर मग असा एरर सांगा ना एखादा, रन टाईम एरर आहे. ओपन युअर कॅल्सी ओपन करा, कॅल्सीमध्ये ओपन करा आणि कॅल्सीमध्ये काय टाका, कॅल्क्युलेटर टाकून द्या ना, कॅल्क्युलेटर टाका आणि आता रन टाईम एरर बघा. आता हा रन टाईम तुम्हाला ॲप्लिकेशनवर दाखवते मी. हे एक थर्ड ॲप्लिकेशन आहे, थर्ड पार्टी, बरोबर आहे. कॅल्सी एक ॲप्लिकेशन आहे ॲक्च्युली. आता जर मी कॅल्सीवरती असं लिहिलं, एक कॅलेंडर ओपन झालं, आपल्याला कॅल्सी पाहिजे, कॅलेंडर. ओके, मला काय पाहिजे, कॅल्सी पाहिजे. आय वॉन्ट कॅल्सी. कॅल केल्यावर बघा दोन असतात, कॅल्क्युलेटर क्लिक पाहिजे तर तेव्हा हे असं आलं लागतं. आता मला कॅल्क्युलेटर पाहिजे. कॅल्क्युलेटर कशासाठी पाहिजे, मला तुम्हाला रन टाईम एरर दाखवायचा. रन टाईम एरर. सर तुम्ही म्हणता हे मला याच्यात कसं दाखवलं तुम्ही, अरे बाळांना हे प्रोग्राममध्ये तर तयार केलेलं कॅल्सी आपण. प्रोग्रामिंग लँग्वेज यूज करूनच आपण कॅल्क्युलेटर क्रिएट केलेलं. AWT जावामध्ये ॲब्स्ट्रॅक्ट विंडोज टूल किट. ॲडव्हान्स जावा जेव्हा तुम्ही थर्ड इयरला येतात तेव्हा तुम्हाला कळलं, नेहाला माहिती आहे, बरोबर आहे. ॲक्च्युअलमध्ये 1 हे एक बटन आहे, 2 एक बटन आहे, 3 एक बटन आहे. हे सगळे बटन आहेत, हे बटन क्लासमध्ये आपल्याला मिळतील, जे की AWT पॅकेजमध्ये अवेलेबल आहे. रेडीमेड पॅकेज सांगितलं होतं तुम्हाला मी, AWT ॲब्स्ट्रॅक्ट विंडोज टूल किट. त्याच्यामध्ये तुम्हाला कॅल्क्युलेटर तयार करून मिळेल. ते पुढे आहे आपल्याला, आपण नंतर बघूया. ओके, सो आता मला काय करायचं, रन टाईम एरर तुम्हाला दाखवायचं. म्हणजे आता मी काय करू शकतो रन टाईम एररसाठी बघा. ॲक्च्युअलमध्ये जर मला रन टाईम एरर बघायचा असेल तर बघा, कुठल्याही इंटिजर नंबरला मी 0 डिवाइड करू शकतो का. आता जर मी याला केलं 10 डिवाइड बाय 2 तर आउटपुट काय येईल, मला 2 येईल, 5 येईल, सॉरी आलं का 5, बरोबर आहे. कॅल्शियममध्ये करून बघा ना तुम्ही, 10 भागिले 2 किती येतं, 5 येणार, बरोबर आहे. कॅल्शियममध्ये जर तुम्ही केलं 10 डिवाइड बाय 2 सो व्हॉट विल वी गेट 5, बरोबर आहे. जर तुम्ही केलं 20 डिवाइड बाय 2 तर काय येईल, व्हॉट विल वी गेट 10, बरोबर आहे. बट तुम्ही जर 20 डिवाइड बाय 0 केलं तर काय येईल आउटपुट, एरर येईल. काय एरर येईल तुमचा, काय एरर येईल, डिवाइड बाय एरर. बघा कॅल्सी काढून काढा, तुमची स्वतःची कॅल्सी काढा आणि बघा चेक करून. 5 डिवाइड बाय 0 केलं तर काय एरर येईल तुमचं बघा. कांट डिवाइड बाय 0, कुठल्याच इंटिजर नंबरला आपण 0 डिवाइड करू शकत नाही. हेच रन टाईम एरर आहे तुमचं. कुठल्याही इंटिजर नंबरला आपण 0 डिवाइड करू शकत नाही. हा मॅथमॅटिक्स प्रॉब्लेम आहे. ओके, बघा ओके. जर मी आता फॉर एक्झाम्पल कळलं तुम्हाला, म्हणजे कुठल्याही इंटिजर नंबरला आपण जर 0 डिवाइड केलं करू शकत नाही तर तुम्हाला काय येणार आहे, कांट डिवाइड बाय 0, कांट डिवाइड बाय 0 असा मेसेज येणार, कांट डिवाइड बाय 0 असा मेसेज. कारण इंटिजर नंबरला आपण 0 डिवाइड करू शकत नाही, तेच एरर आहे तुमचं, रन टाईम एरर. ओके, पहिलंच डिवाइड अँड इंटिजर बाय 0, कारण हे मॅथमॅटिकल प्रॉब्लेम आहे. कॅल्सीमध्ये जर तुम्ही केलं 500 डिवाइड बाय 0 तरी येणार नाही आउटपुट, कारण 0 आपण कुठल्याच इंटिजर नंबरला डिवाइड करू शकत नाही. हे परमनंट एरर आहे. किंवा आता तुम्ही ॲरेची साईज, ॲक्सेसिंग अन एलिमेंट दॅट इज आउट ऑफ बाउंड्स ऑफ अन ॲरे, म्हणजे ॲरेची साईज तुम्ही 5 केली आणि 6 टाकताय. काय सांगतो मी, ॲरेची साईज तुम्ही 5 केली, कारण ॲरे एक काय डेटा स्ट्रक्चर आहे. ॲरे एक डेटा स्ट्रक्चर आहे जावामध्ये. ॲरे हा काय स्टॅटिक डेटा स्ट्रक्चर आहे. वन्स वी कॅन क्रिएट ॲरे वी कॅन नॉट मॉडिफाय ड्युरिंग प्रोग्राम. एकदा ॲरे क्रिएट केला आपण त्याला चेंज करू शकत नाही. ॲरेची साईज 5 केली तुम्ही 6 टाकताय, ते काय झालं, ॲरे आउट ऑफ बाउंड गेला. हे एरर म्हणजे काय झालं, रन टाईम एरर झालं, बरोबर आहे. प्रोग्राम सक्सेसफुल एक्झिक्यूट झाला, इथं आला, पण तुम्ही साईज विचारली ॲरेची 5 टाकलेली आणि तुम्ही 6 टाकताय, तर एरर आउटपुट येणार आहे, कारण ते रन टाईम एरर आहे. रन करते वेळेस तुम्ही एरर देताय, रन करते वेळेस तुम्हाला ते एरर मिळते. अशा एररना आपण काय म्हणतोय, रन टाईम एरर म्हणतोय. ट्राईंग टू स्टोअर व्हॅल्यू इन टू एन ॲरे
ऑफ एन इनकॉम्पॅटेबल क्लास और टाईप. कुठलाच काहीतरी डेटा टाईप स्टोअर करताय, इंटिजर मेन्शन केलं आणि स्ट्रिंग स्टोअर करताय, हे इनकॉम्पॅटेबल असेल डेटा टाईप. पासिंग पॅरामीटर दॅट इज नॉट व्हॅलिड रेंज. ओके, असा पॅरामीटर पास केला आहे ज्याची रेंजच व्हॅलिड नाही. ट्राईंग टू इलिगल चेंज स्टेटस ऑफ थ्रेड. थ्रेडचं काहीतरी स्टेटस चेक करताय तुम्ही किंवा रॉंग स्टेटस चेक करताय. अटेम्प्टिंग टू यूज निगेटिव्ह साईज ॲरेची पॉझिटिव्ह टाकली इंटिजर आणि निगेटिव्ह टाकता -1. हे काय झालं, आउट ऑफ बाउंड झालं. कन्वर्टिंग व्हॅलिड स्ट्रिंग टू इंटिजर नंबर. म्हणजे काय, फॉर एक्झाम्पल एखादा तुम्ही डेटा टाईप इंटिजर टाईप केला आहे आणि इंटिजर आणि स्ट्रिंगला कॉन्कॅटिनेशन करता, ते पॉसिबल आहे का नाही पॉसिबल. इंटिजरला इंटिजरच नंबर लागेल तुम्हाला कॉन्कॅटिनेशनसाठी, इंटिजर आणि स्ट्रिंग नंबर करू शकत नाही तुम्ही. ॲक्सेसिंग कॅरेक्टर दॅट इज आउट ऑफ बाउंड ऑफ स्ट्रिंग. सो हे सगळे जे एरर आहेत ते फिक्स एरर आहेत. ह्या एररलाच रन टाईम एरर म्हणतो तुम्ही. ह्या एरर नंतरचे येणारे जे एरर आहेत म्हणून रन टाईम एरर म्हणतात आपण. ओके, मग अशा एररला जर आपल्याला हँडल करायचं असेल तर एक्सेप्शन हँडलिंग लागतं. म्हणजे जर तुम्ही 0 डिवाइड करू शकत नाहीत पण तुम्ही थांबलात ना तिथं, तुम्हाला कंपनीमध्ये सांगितलं आहे एक प्रोग्राम आहे तो करून दाखवा मला, पण तो स्टॉप नाही झाला पाहिजे. म्हणजे तुमच्या क्लासमध्ये फॉर एक्झाम्पल आता बघा तुम्हाला इथे ॲडिशन करायची बघा, बरोबर आहे. फॉर एक्झाम्पल आता इथे तुम्हाला कोडच करू. आता फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला काय सांगितलं आहे कंपनीमध्ये, तुम्हाला कोड करायला सांगितलं. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला सांगितलं काय करा, आता तुम्हाला सांगितलं इथं फॉर एक्झाम्पल A = 10 सेमिकोलन B = 20, बरोबर आहे. आणि एक व्हेरिएबल लागेल आपल्याला C, जे की स्टोअर करायचं ॲडिशन करायचं. ओके, ॲडिशन. मग तुम्ही काय करताय, फॉर एक्झाम्पल जर तुम्हाला इथं आता जर मी म्हणलं तुम्हाला याचं काय करायचं, मला मल्टिप्लिकेशन करा, म्हणजे काय करा, C = A/B, बरोबर आहे. पॉसिबल आहे कारण तुम्ही जेव्हा प्रिंट करताल सीला, system.out.println, system.out.println जर केलं तुम्ही आणि जर सीला प्रिंट केलं त्याचा रिझल्ट येईल तुमचा 10/20 किती रिझल्ट येईल, जे काय रिझल्ट येईल हे पॉसिबल आहे. बट आता तुम्ही जर केलं C = याला जर 0 केलं आउटपुट आलं ना तुमचं, काय आलं, एरर आला, रन टाईम एरर. कारण हे आउटपुट येणारच नाही. इथे एरर काय आला तुमचा, कांट डिवाइड बाय 0, म्हणजे प्रिंटमध्ये आउटपुट येणारच नाही तुमचं, बरोबर आहे. आउटपुट येईल का, आउटपुट येणारच नाही कारण तुमचा एरर येईल तुला. आता कसं एरर हँडल करायचं ते बघा, तुम्हाला सांगतो मी. ट्राय आणि कॅच ब्लॉकमध्ये आपल्याला एरर हँडल करतो. ट्राय आणि कॅच ब्लॉकमध्ये आपण हे एरर हँडल करतो. तो म्हणजे तुमचं एक्सेप्शन हँडलिंग आहे, ते आपण उद्या बघूया. ओके, हे एरर आलं आहे, आता आपण थांबलो तिथं, बरोबर आहे ना. आपला क्लास पण थांबतो आता इथं कारण टाईम झाला. आता उद्या आपण हे थांबलेला क्लास कंटिन्यू करूया. आणि जे एरर आलं आहे, जे एक्सेप्शन आलं आहे, जे 0 आपण डिवाइड करू शकत नाही 10ला, ते प्रिंट होणारच नाही तुमचं C. म्हणजे सीमध्ये रिझल्ट काय चालला आहे तुमचा, रिझल्ट काहीच जाणार नाही ना. कारण जर तुम्ही कॅल्क्युलेटर करून बघा 10/0 असेल तर आउटपुट काहीच येणार नाही. ते काय म्हणाल, कांट डिव्हाइड बाय 0 असा आला. मग हे मेसेज आपल्याला प्रिंट करावा लागतो. हा मेसेज प्रिंट करून सांगावं लागतं आपल्याला प्रोग्रामरला, आपल्या कंपायलरला, की हे पॉसिबल नाही आहे ऑपरेशन. मग हेच त्याचं आउटपुट आहे, मग याला प्रिंट करा आणि पुढे जा. ते एक्सेप्शन हँडलिंगमध्ये आपल्याला बघायचं आहे. एक्सेप्शन हँडलिंगमध्ये आपल्याला हँडल करावं लागतं एरर ट्राय आणि कॅच ब्लॉकमध्ये. म्हणजे जो रिस्की कोड आहे, आता हा रिस्की कोड आपल्याला ट्राय आणि कॅच ब्लॉकमध्ये टाकावा लागतो, ट्रायमध्ये टाकावा लागतो आणि कॅचमध्ये त्याला हँडल करावं लागतं. सो ते आपण उद्या बघूया. ओके.